ओम शांति 15 जुलाई 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको एबे भविष्यत 21 जन्म पाई एही ठारे ही पाठ पढ़िबाकु हेबो। दुखदायी कंटारू सुगंधयुक्त फूल हेबाकु पड़िबो। दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो एवं कराइबाकु हेबो। तुमको एबे भविष्यत 21 जन्म पाई एही ठारे ही पाठ पढ़िबाकु हेबो। दुखदायी कंटारू सुगंधयुक्त फूल हेबाकु पड़िबो। दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो एवं कराइबाकु हेबो। प्रश्न केउं संतान मानकर बुद्धिर ताला क्रमान्वये खोलिबारे लागिछि? केउं संतान मानकर बुद्धिर ताला क्रमान्वये खोलिबारे लागिछि? उत्तर जो माने श्रीमत रे चालुछंती, पतितपावन बाबांकर स्मृति रे रहुछंती, शिक्षादातांक सहित जो मानकर जोग रहिछि सेही मानक बुद्धिर ताला खोली खोली जाउछि। बाबा कहउछंती पिला माने अभ्यास कर आमे आत्मा भाई भाई अटु। आमे बाबांक ठारु ज्ञान शुणुछु। देही अभिमानी होई शुण एवं शुणाओ तेबे धीरे धीरे बुद्धिर ताला खोली जिवो। ओम शांति बाबा संतान मानकु बुझाउछंती तुमे माने जेतेबेले एठारे बसुछ एपरि मध्य नुहे जे केवल शिव बाबांक स्मृति रे रहिबो ताहा तो केवल शांति होईगला, पुणी सुख मध्य दरकार। तेणु तुमको शांति रे मध्य रहिबाकु हेबो एवं स्वदर्शन चक्रधारी होई राजत्व को मध्य मने पकाइबाकु हेबो। तुमे माने एबे नररु नारायण अथवा मनुष्यरु देवता हेबा पई पुरुषार्थ करुछ। एठारे कहा पाखरे केते भी दैवी गुण थाउ किंतु तांकु देवता कुहाजिब नाही, कारण देवता माने स्वर्ग रे ही रही थांती। एठारे रहिथिबा मनुष्य मानकु स्वर्ग विषय रे किछि भी जणा नाही। तुमे माने जानिछ नुआ दुनिया को स्वर्ग, पुराणा दुनिया को नरक कुहा जाउछि। ए कथा मध्य केवल भारतवासी ही जानिछंती। जेउ देवता माने सत्य जुगरे राजत्व करुथिले सेही मानकर चित्र मध्य भारत रे ही अछि। एमाने हेउछंती आदि सनातन देवी देवता धर्मर। हुए तो तांकर चित्र पूजा निमंते बाहर को नहीं जाउछंती। विदेश को जेउठी जाउछंती सेठारे जाई मंदिर तैयारी करुछंती। प्रत्येक धर्मावलंबी जेउठाकू जाइथांती सेठारे निज धर्मर चित्र को अर्थात प्रतिमा को ही पूजा करिथांती। जेउ गाँ उपरे बीज प्राप्त करती सेठारे जाई चर्च आदि तैयारी करिथांती। पूजा पाई प्रत्येक धर्मर निजस्व चित्र रहिछि। आगरु तुमे माने मध्य जानि नथिल जे आमे ही देवी देवता थिलु। निजको अलगा भाबी सेमानकर पूजा करुथिलु। अन्य धर्मावलंबी माने पूजा कले जानी थांती जे आमर धर्म स्थापक हेउछंती ख्रीष्ट, आमे ख्रीष्टियान अथवा बौद्ध अटु। हिंदू माने निजर धर्म को न जानिबा कारणरु निजको हिंदू कहि दउछंती एवं देवता मानकु पूजा करुछंती। ए कथा मध्य बुझु नांती जे आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर अटु। आमे निजर पूर्वजंकु पूजा करुछु। किंतु ख्रीष्टियान माने एकमात्र ख्रीष्ट को ही पूजा करुछंती। भारतवासी मानंकु ए कथा जणा नाही जे आमर धर्म कौन, ताहा किए स्थापन करिथिले एवं केबे करिथिले। बाबा कहउछंती भारतर आदि सनातन देवी देवता धर्म जेतेबेले प्राय लोप होई जाए सेतेबेले पुनः स्थापना करिबा पई मु आसे। एही ज्ञान एबे तुम मानंक बुद्धि रे अछि। पूर्वरु ए कथा किछि हेले जानि नथिल। किछि न बुझी भक्ति मार्ग रे चित्र अथवा मूर्ति तैयारी करी पूजा करुथिल। एबे तुमे जानिछ आमे भक्ति मार्ग रे नाहु। तुमे माने बुझु पारुछ जे ब्राह्मण कुलभूषण एवं शूद्र कुल मध्य रे राति दिनर फरक रहिछि। सत्य जुगरे ए कथा बुझी पारिबो नाही, कारण वर्तमान ही तुम मानंकु ज्ञान मिलुछि। बाबा आत्मा मानंकु बुझाउछंती पुराणा एवं नुआ दुनिया विषय रे तुमे ब्राह्मण माने ही जानिछ। पुराणा दुनिया रे ढेर मनुष्य रहिछंती। एठारे परस्पर भितरे केते लड़ाई झगड़ा करुछंती। एहा हेउछि कंटार जंगल।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ଥିଲୁ, ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟା ମାନେ ଏହି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଆମେ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆସି ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଡ୍ରାମା ସିନେମା ଆଦି ନଥିଲା, ଏବେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କାହିଁକି ହୋଇଛି? କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ସହଜ ହେବ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାରକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ, ଯାହା ପୁଣି ସେଠାରେ କାମରେ ଆସିବ। ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର ସାଥିରେ ଯିବ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ବିମାନ ଆଦି ତିଆରି କରିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତିଆରି ହେବ। ଷ୍ଟ୍ରିମର ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିମର ସେଠାରେ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ନିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ନ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସେଠାରେ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରିମର ଆଦି ଦରକାର ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ନାହିଁ। ହଁ, ବିମାନ ବିଜୁଳି ଆଦିର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଯାହା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଶିଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ନର୍କବାସୀ ଥିଲୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍କରେ ଅଛୁ। ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲୁନାହିଁ। ତୁମର ଏବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଲା ଖୋଲୁଛି। ତାଲା ସେହିମାନଙ୍କର ଖୋଲିବ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ପତିତପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ଟିଚର ଅଟନ୍ତି ନା, ତେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଯେତେ ଯୋଗ ରହିବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ାରେ ତ ଯୋଗ ରହିଥାଏ ନା। ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବାରିଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହା ନୂଆ କଥା ନା। ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଦେହ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ଶିଖାଅ। ଏହି କଥା ଆତ୍ମା କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣାଉଛି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା। ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ପଢ଼ାଉନାହଁ, ତେଣୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ନା, ତେଣୁ ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରୁଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଶୂଦ୍ର କୁଳରେ ଥିଲ, ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ହେଉଛ। ପରେ ପୁଣି ଦେବତା କୁଳକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛୁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା, ତେଣୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁନାହିଁ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ତୁମେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଆସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବସ। ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ଶୁଣ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁ କାଳ। ସେଠାରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି ନାହିଁ, ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଉଛି।
ଆଉ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ରହିଛି। ଏହି ବାବତ ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଶିବ। ଜାଣିଛି ଏହି ଶରୀର ମୋହର ନୁହେଁ, ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୋର ମହିମା ଅଲଗା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମହିମା ରହିଛି ନା, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ। ସେ ସତ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆମ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କାରଖାନା ଅଛି, ମିଲ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ନିଶା ବା ଅଭିମାନ ରହିଥାଏ ନା। ପିଲାମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହା ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଲ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅମର ଅଟ, ଯାହାର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରେମର ସାଗର ମଧ୍ୟ ହେଉଛ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଲେ ପ୍ରେମର ସାଗର। କେବେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ତ ଆହୁରି ପ୍ରତାରଣା ହେଉଛି। ବାବା ଆସି ବିକାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କହନ୍ତି, ଯାହା ବିକର୍ମ କରିଛ ତାହା କହିଦେଲେ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାମ ବିକାରର କଥା ରହିଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତପାବନ ଆସ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆ ପତିତ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଅଟେ। ସେଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅସୁରୀ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ କି? ଏହି ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟଯୁଗ, ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆର ବିନାଶର ସମୟ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଯଦି କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ହିଁ 5,000 ବର୍ଷ, ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଳିଯୁଗ 40,000 ବର୍ଷ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତ୍ରି, ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଦିନ, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ହେଉଛି। ଏକଥା ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଅଧା ଅଧା କୁହାଯିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଅଧିକ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ କମ୍ ସମୟ ଦିଆଯିବ, ନା, ଏହାର ଅବଧି ପୁରା ଅଧା ଅଧା ହେବ। ତେବେ କ୍ୱାର୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଚୌଠ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଅଧା ନହେଲେ ପୂରା କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ତିକାରେ ମଧ୍ୟ 4 ଭାଗ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଗଣେଶ ଅଙ୍କନ କରୁଛୁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାୟନ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମହିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରିନଥାନ୍ତି ଯେତେ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାହା ତାଙ୍କର ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ବିକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନଥାଏ। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ବିକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କେବେ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଆଖି ହିଁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏପରି କେହି ଆଖି ବାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଜ୍ଞାନର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଲେପ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଏହା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ,
କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ରହିଛି। ଏହିଭଳି କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲୋପ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି କର। କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ତ ଅନୁଭବ କର। ମୁଁ ଆତ୍ମା କିପରି କ'ଣ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣୁନାହଁ, ମୋତେ କ'ଣ ଜାଣିବ? ଏସବୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ରହିଛି, ଯାହାର ଅଭିନୟ କରିଚାଲିଛି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କାହିଁକି କରିବୁ? ଆରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ପାଣି ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। କର୍ମ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ତୁମର କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ହେବ। ମୁଁ ହିଁ ତୁମକୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର କର୍ମ ଅକର୍ମ ହେବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୀତା ପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଗୀତା ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣାଇ ପରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଗୀତାରେ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଗବାନ ବାଚ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1ରେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୁଁ ଆତ୍ମା ମାଲିକ ଅଟେ। ଯେପରି ବାବା ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ସେହିପରି ମୁଁ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ସାଗର ଅଟେ। ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହି ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କର୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ବୁଝି ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହି ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କର୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ବୁଝି ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ଆଧାରମୂରତ ହୁଅ। ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ଆଧାରମୂରତ ହୁଅ। ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମରୂପୀ ମଞ୍ଜି ପୋତିବାର, 5000 ବର୍ଷର ସଂସ୍କାର ରୂପୀ ରେକର୍ଡକୁ ଠିକ୍ କରିବାର, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଅଟେ। ଯଦି ସମୟର ଜ୍ଞାନ ଜଣାଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ଆଗାମୀ ସମୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସମୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଆଧାରମୂରତ ଆତ୍ମାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ସାହାରା ଆଧାରରେ କଳିଯୁଗୀ ପତିତ ଦୁନିଆଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଏହି ବିଶାଳ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଏହି ବିଶାଳ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାରେ ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିସାବରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଯେପରି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଯାହା ଚାହିଁବ, ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେହି ପରିମାଣର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଦା କାଳର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ।
ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବାର ଅଛି ଏବଂ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।